Hello everyone, dear students. In this class I am going to explain the excitement of physics. In the previous class already I discussed about the scope of physics, unification and reduction, or the principles of thrust in physics. In this class I am going to explain the excitement of physics. Excitement, it means ಉತ್ಸಾಹ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Excitement of physics. Physics is a very exciting subject. It is a very interesting subject because it provides the answers to exciting questions. It is a very exciting subject ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು? ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ? ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ? ಆಕಾಶ ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆ? Do you know the answer? No. And what are electrons? What are electrons? Have you seen that? Have you measured that? No. Here, electron means it is a negatively charged particle. The mass of the electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. And the charge of the electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. That's why it is called a very interesting subject and exciting subject. What are atoms? What are atoms? Atom is a very smallest particle. It contains proton, neutron and electron. Electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit. It is a microscopic phenomena. It is a microscopic phenomena. Electrons, that is also microscopic phenomena. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is called modern physics. Physics only give the answers for these kinds of questions. And the sun appears red during sunrise and sunset only. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಳುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Physics provides the answer to this question. The soap bubbles are appear colored when it is exposed to light. What is the reason behind this? When the feather and stone are fall from the same height. Feather and stone are fall from the same height, but the stone reach the ground before the feather. Why? This is a very interesting phenomenon. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? ವೆನ್ ದ ಫೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ before the feather. Due to opposition of A, the feather reach the ground later. Stone reach the ground before the feather due to opposition of A. But
In case of vacuum tube, feather and stone are dropped from the same height in a vacuum tube. Both feather and stone reaches the ground at a time. What is the reason behind this? It is a very interesting phenomenon. When this chalk piece is thrown upwards, it always accelerated towards the surface of the earth. Why not? The rocket is accelerated towards the surface of the earth because it moves with the escape velocity with a certain speed, that is 11.2 km per second. When the body thrown upwards, it moves with a certain velocity, that is 11.2 km per second. It may just escape from the gravitational pull of the earth. What is the reason behind this? Physics only provides the answers for all these kinds of questions. All these kinds of questions. Why the sun and stars are sprinkling? Why the stars are sprinkling during night only? And moon is revolving around the earth. Moon is revolving around the earth. Earth rotates its own axis. All these are the interesting phenomena. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. Dear students, physics only provides the answers for these kinds of questions. That's why the physics is called exciting subject, and it is the excitement, ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When a ray of light is incident on the surface of the prism, it will disperse into 7 colors big by R. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಬೆಳಕು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೌದಾ? All these are the exciting questions. That's why it is called very interesting subject. This is the excitement of physics. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. That's why the physics definition itself says it is the branch of science which deals with the study of nature and all the natural phenomena. ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Here physics provides the answers for all these questions. That's why it is called excitement or exciting subject. Why the physics is called exciting subject? Because physics provides the answers to all the exciting questions. Then only it is called excitement of physics. The next concept is physics in relation to technology. What is the relation between physics for technology and physics for society? Up to here we have studied physics, scope of physics and excitement of physics. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ familiar with the word heat. Heat means it is the form of energy. It always flows from higher temperature to lower temperature. The study of heat and thermodynamics, it is help to design heat engines like diesel, petrol and steam engine. It is a very simple example. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ. ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ loses its radiation with its surroundings because it always flows from higher temperature to lower temperature. Modes of heat transfer ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ 3 ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? The study of heat and thermodynamics, it is help us to design the heat engines like diesel engine, petrol engine and steam engine.
ನಿಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತನೋ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, and heat energy is converted into electrical energy, and then electrical energy converted into mechanical energy. Here, this is the use of physics in technology. And steam engine anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Steam engine, ಈಗ for example, when you are generate the electricity from using coal, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕಾಸಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ rotate its own axis, then mechanical energy is converted into electrical energy. This is the use of physics in technology. That's why we say the study of heat and thermodynamics has helped to design heat engines, diesel engines, petrol engines, steam engines, right? And now we will see another example. The study of propagation of electromagnetic waves has helped to design a radio, television, computers and wireless communication. It is a very best example. It is a very best example. Electromagnetic waves. The study of propagation of electromagnetic waves. Physics ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, or physics in relation to technology. The study of that electromagnetic waves is help us to design the radio, television, computers and wireless communication. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಯಾವುದೇ ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಲೇಸರ್, ಲೈಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಸರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಲೇಸರ್. ಆ ಲೇಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಲೇಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಸರೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಲೇಸರ್. ಲೇಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಲೇಸರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹೌದಾ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫೆಂಡಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೋನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಇಸ್ ದ ಕೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುರುಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಜನರೇಟರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Transformer, it is a device. It is a device. It converts low signals to high signal, high signals to low signal. Set up transformer and set up down transformer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾರಡೇ third law. The study of this electromagnetic induction, it is help us to design the generator and a transformer. Generator ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟಿ ಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲು ಎರಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, tubes are based on the conversion of electrical energy into light. Electrical energy into light, or the discovery of electromagnetic induction. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಮೋಟಾರ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫರ್ನೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ electromagnetic induction has helped to design the generator and transformer, and the study of Newton's law of gravitation helped us to develop or launch and use of artificial satellite. This is the universal example and it is a very best example in the physics. Newton law of gravitation ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ರೈಟ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಈ ಕರೋನಾದಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಯಾರು, ನ್ಯೂಟನ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಇವತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟುಡೇ. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, without this universal law of gravitation, communication does not work. Without the artificial satellite, without this artificial satellite, the communication does not work, right.
The study of Newton's law of gravitation help us to develop the launch and use the artificial satellite. This is the beauty of physics. This is the relation between physics and technology. Here, the physics helps in the development of technology. Sometimes technology gives rise to new physical concept. Then, what is technology? It is the application of principles of physics for the practical purposes. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ purpose. This is the relation between physics and technology. Now we will come to the next point, the relation between physics and society. Physics in relation to society. ಅगर ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ relation to society. This is very interesting concept. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ? ರೈಟ್? ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್, right? Telegraph quickly exchange the messages between far off places. Also, the radio and television have made it possible to have instant communication with the other parts of the world. Right? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ revolutionized the concept of the communication. One can instantly see anything happening in any part of the world. Right? ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? Instantly we see anything happening in any part of the world. Microelectronics, lasers, computers, nuclear energy have brought about the change in the thinking and living style of the human beings. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಆದಿಮಾನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇತ್ತೇನೋ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತೇನೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the physics and technology and physics and society. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ we can travel faster in ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಹೌದಾ? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಸುಖೋಯ್, MiG-21 ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕತ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ಲೂ? ಎಸ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ relation between physics and society. We can travel faster in aeroplane. We enjoy the color television. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ಮೊದಲು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತ್ತೇನೋ? ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ 19th century, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 19th century ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ from using the physics, and it gives the product to the society. We use electricity to operate electrical appliances. Yes, when the mechanical energy is converted into electrical energy, or from using generators to produce the electrical energy.
Physics to technology, that is the generators or produce electricity. That electricity is used to operate the electrical appliances. This is the use for society. We use computers to solve a complex problems. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು 100 ಜನ ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬೋದು, ಹಲೋ ಅನ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ.